Hello friends. Now, we will discuss charge. Charge in the properties. One body body charge charging by induction and charging by conduction. Correct? So, we will name charges. Like charges repel, right? Suppose in a positive charge. This positive charge and positive charge repel. Negative charges and negative charges repel. Suppose positive charge and negative charge are attractive. So, suppose no. One positive charge and one negative charge. That is Q1 and positive charge. Q2 is negative charge. Okay. So, item these two charges in the parasparam attractive. Suppose Q1 and Q2 random positive or negative I parasparam repel. Now, this repel or attract actually a force develop. So, if a positive charge and negative charge attractive, there will be an attractive force. Correct? So, if a positive charge negative, repel. So, suppose if a negative repel. Repel, there should be a repulsive force. Correct? So, in two charges always there is an attractive or repulsive force based on the nature of the two charges, right? So, this force is name Coulomb's law. So, we will Coulomb's law discuss it. I have two charges, one positive charge and one negative charge. Okay. These two charges, suppose these separate in the distance. Suppose R distance I mean, two charge name R distance separate same two charges name R distance separate I mean two charge distance R. So in this case one positive one negative charge. So in the parasparam attractive. Q1 Q2 attractive. That is Q1 Q2 attractive. That is Q1 karanam Q2 force undavu. That force karanam adu ingotu aayirikkum. Sheriyana. Adeypole Q2 Q1 attractive. Adinte direction engotana ingota. Correct? But ivadത്തെ കേസിൽ എന്താണ് Q1 ഉം Q2 ഉം ഒരേ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് Q1 കാരണം Q2 ൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇസ് എവേ. അത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. എങ്ങോട്ടാണ്? അതായത് അങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ശരിയല്ലേ? സോ ഇത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് എന്താണ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി. സോ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂളംസ് ലോ പറയുന്നത്? അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട്, Q1 ഉം Q2. ശരിയല്ലേ? സോ കൂളംസ് ലോ പറയുന്നത് the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of their charges. Directly proportional to product of their charges. I mean magnitude of charges. So നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? That is force F is directly proportional to Q1 Q2. Correct? ഇങ്ങനെ എഴുതാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? അതായത് കൂളംസ് ലോ പറയുന്നതാണ് that is the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to Q1 Q2. Correct? And the force is inversely proportional to the square of the distance between them. ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? F proportional to 1/r² എന്ന് എഴുതാം. കറക്റ്റ്? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് F proportional to Q1 Q2 divided by r². Correct? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാം.
സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് k ഇൻറ്റു Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ദെൻ വേർ k നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ആക്ച്വലി k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? k is called a proportionality constant. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തോന്ന്, k, കറക്റ്റ്? സോ ഈ k ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് എപ്സിലോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എപ്സിലോൺ? എപ്സിലോൺ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ. അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം. ഓക്കെ, പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ്, അതിനെയാണ് അതിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, the force is directly proportional to Q1 Q2 and is inversely proportional to R square. That is F proportional to Q1 Q2 divided by R square. That is F is equal to, ഈ proportionality sign മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. That is F is equal to K into Q1 Q2 divided by R square. Where K നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് proportionality constant or constant of proportionality. Correct? ആ K ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? K is equal to 1 by 4 pi epsilon. So epsilon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, what is epsilon? Epsilon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is permittivity of a medium. Permittivity of a medium. ഈ എപ്സിലോണിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ. വാട്ട് ഈസ് എപ്സിലോൺ 0? ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ 0 ഈസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. Permittivity of free space, and epsilon r is called relative permittivity. Relative permittivity. Epsilon r is called relative permittivity. So permittivity of a medium is the product of permittivity of free space into relative permittivity. Okay, so ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എപ്സിലോണിന്റെ വാല്യൂ? അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എയർ ഓർ വാക്വത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയർ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ ആണ്. അതിൽ എപ്സിലോൺ 0യുടെ വാല്യൂ 8.85 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12. ഓക്കെ, ദെൻ എപ്സിലോൺ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എയർ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ F is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? Therefore F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ കുളംബ്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ രണ്ട് ചാർജസും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ എയർ ഓർ വാക്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ 1 by 4 ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എപ്സിലോൺ 0യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് F is equal to, that is 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 divided by R square എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിട്ടുക? ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. വാട്ട് ഈസ് കുളംബ്സ് ലോ? Coulomb's law gives the force of attraction or repulsion between two point charges, right? രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസിനിടയ്ക്കുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തരുന്നതാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് Coulomb's law എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് Coulomb's law? Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of their charges. I mean magnitude of the charges. That is F proportional to Q1 Q2 and F proportional to 1 by R square. So ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ F proportional to Q1 Q2 divided by R square. That is F is equal to, ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is F is equal to K into
Q1 Q2 divided by R square, where K is called proportionality constant. And K നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? K is equal to 1 by 4 pi epsilon, where epsilon is called permittivity of a medium. Okay. Then ആ എപ്സിലോണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ 0 into epsilon r, where epsilon 0 is called permittivity of free space and epsilon r is called relative permittivity. Suppose in this case the charges are placed in air or vacuum. For air or vacuum, epsilon 0 യുടെ value 8.85 10 raised to minus 12 and epsilon r ന്റെ value nearly equal to 1 ആണ്. So epsilon ന്റെ value എന്തായിട്ട് മാറും? epsilon 0. So ഈ ഇക്വേഷനിലെ k ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 1 by 4 pi epsilon ന് പകരം epsilon 0 ആയിട്ട് മാറും. Correct? So അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. Then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടും? F is equal to 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 by R square. Then ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നെന്ന് എടുത്തു അല്ലേ, വാട്ടറിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്ത് വിളിക്കും? ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കൂളംസ് ലോ.